പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പുറത്താക്കുന്നത്? ആരാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ എന്നാണ് നാം ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റില്, പിശാചിനെ ജപ്തി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ. മനസ്സിലാക്കുക, എപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ച പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ ജഡത്തിൽ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ, അന്ന് തുടങ്ങി പിശാചിന്റെ കഷ്ടകാലം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ. So dear brothers, one thing I would like to remind you is that in our Zoom we are touching 100 participants many times. So unfortunately, if somebody is dropping off and they are trying to re-enter, they may not be able to re-enter because we touch 100 participants. So I would request them to join through Zoom, through Facebook. Now coming back to the main topic, how is Satan going to be removed from the heavenly realms? How is Satan going to be seized from the heavenly realms and pushed to the earth? And the answer to that is that when human beings who have been born again in the heavenly realms, when they live in the heavenly realms and reveal in the earthly realms, reveal the will of God who lives through them. And when that happens, when enough of those happens, Satan will be pushed out from the heavenly realms. एक सूचना देना चाहते हैं, ज़ूम में जब संख्या 100 से अधिक होता है तो हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से निकाले जाएं। ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ में, कृपया आप फेसबुक में ज्वाइन करिएगा। और संदेश की ओर वापस लौटना चाहते हैं, शैतान को अपने स्थान से, स्वर्गीय स्थान से वो गिराया जाएगा। ये कब होगा या कैसे होगा या कौन उसको वहाँ से गिराएगा? इसका उत्तर ये है, जब उद्धार पाए हुए लोग, पुनर्जन्म पाए हुए लोग, वे स्वर्गीय स्थान में जिन्हें रहना है, वे जब परमेश्वर की इच्छा वो समझकर, जब परमेश्वर की इच्छा उनके द्वारा प्रकट होता है इस पृथ्वी में रहने वाले होने पर भी, तब जाकर शैतान अपने स्वर्गीय स्थानों से गिरा जाएगा. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ബൈബിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇസ്രായേൽ ജനം AD 70 തീത്തോസ് കൈസറും അവരുമായിട്ട്, അതായത് റോമ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുമായിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി. അവർ തോറ്റുപോയി. എന്തോ പറ്റി? അവരെ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു. ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയി ഇസ്രായേൽ ജനം. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയ പലരുമാണ് ഇന്ത്യയിലും പലയിടത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലൊക്കെ വന്ന് പാർക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. ഇപ്പോഴും അവരിൽ ചിലർ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അവരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിപൂർണമായും പുറത്താക്കി. ഇതേപോലെ ഒരു ആത്മീക സംഭവം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിശാചിനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്, സ്വർഗസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ അതിവേഗത്തോടെ നമ്മുടെ ചിന്താതല മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക്, ശരീരമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി റെഡി, പ്രിപ്പയർ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ പിശാചിന്റെ എതിർപ്പുകളെ ജയിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. So one historical event that I would like to point out to explain this is the story of the Israelites. In AD 70, Israel, there was a battle between Titus, who became the Caesar later on, and Israel. And Titus defeated Israel and removed Israel. And Israel was removed from, all the Jews were removed from the land of Israel and scattered throughout the world. Many of them even came to Cochin and settled down. And in the same manner, there is going to be a big event in heaven, and there is going to be a war between Michael and his angels and Satan and his angels. And Satan is going to be removed from, or hurled down from heaven, and Satan is going to be removed from the mental or spiritual space where he exists and influences our mind, and he is going to come down to the physical fleshly state. And once that happens, we are going to face a lot of opposition from Satan and his henchmen who will be in physical state. Be ready for that. इस घटना को समझाने के लिए हम इतिहास की एक बात बताना चाहते हैं. इसराइल के प्रजा के साथ जो हुआ बात है, तीतस 70 AD में तीतस कैसर ने उनको, उस प्रजा को बहुत इतना सताया कि उनको अपने देश से, अपने राष्ट्र से
तितर बितर होकर दुनिया के चारों ओर उनको भगाया गया था। उनमें से कुछ लोग भारत देश में भी आए थे, कोच्चि में भी बहुत लोग आए थे, आज भी उनमें से कुछ लोग कोच्चि में रहते हैं। तो ये उनकी अवस्था थी। तो भविष्य में और जल्दी ही शीघ्र ये जो बात घटने वाला है वो ये है कि शैतान को अपने स्वर्गीय स्थानों से बाहर किया जाएगा और वो बड़ी वेगता के साथ पृथ्वी में वो आएगा, देह मनुष्य या शरीर के स्थान में वो आएगा। तो जैसे हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी में हैं, साथ ही साथ शैतान के बढ़ने वाले सताओं को सहने या उसका विरोध करने हमें तैयार होना है। കേട്ടോ ദൈവം, ഇത് സ്വർഗമണ്ഡലമാണ്, ഇത് രണ്ടും ആത്മമണ്ഡലമാണ്. ഇത് ദൈവരാജ്യം, ഇത് പൈശാചിക രാജ്യം, ഇപ്പുറത്താണ് ഭൂമി. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകൻ, ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മകൻ. ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല, പിശാചിനും ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു, അതാണ് ദൈവപുത്രൻ. ദൈവപുത്രന്റെ പേരാണ് വചനം, അവന്റെ പേർ ദൈവവചനം. ആ വചനം മാംസമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ക്രിസ്റ്റിയെ നമുക്ക് ക്രിസ്തു ആയിട്ട് എടുക്കാം, ക്രിസ്തു യേശു ആയത് എടുക്കാം. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പോയി നിന്നു, അവിടെ നിന്ന് പോയി തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കാം. രണ്ടാമത് അങ്ങ് മനുഷ്യനാകും, അവിടെ നിൽക്കുക. ക്രിസ്തു ആദ്യം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, രണ്ടാമത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. അപ്പോൾ അനാദിയിൽ പിതാവോട് കൂടെ ആയിരുന്ന, ആദിയിൽ സർവസൃഷ്ടിപ്പിനും മുഖാന്തരമായ, കാരണഭൂതനല്ല, കാരണഭൂതൻ സ്വർഗീയ പിതാവാണ്, മുഖാന്തരമായ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ, വചനം എന്ന് മറുപേരുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ, യോഹന്നാൻ 1:14 പ്രകാരം വചനം മാംസമായി, ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി, മാംസം. ഇത് ആത്മമണ്ഡലമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാംസമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്, ജഡമായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ പുത്രനെ പറഞ്ഞു വിട്. പുത്രൻ സ്വയം വരികയല്ല, തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്. അല്ല, പിതാവ് എങ്ങും പോവില്ല. ഇത് ഇന്നത്തെ സഭകളാ പറഞ്ഞ പിതാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന്. പിതാവ് എങ്ങും പോവില്ല. മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും താൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവരും ആ വ്യക്തിയാ. പുത്രനെ പറഞ്ഞു വിട്, പറഞ്ഞു തള്ളിവിട്. തള്ളിവിട്ടു. അങ്ങനെ അപ്പൊ പുത്രൻ പറയാണ്, ഞാൻ പിതാവ് അയച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ആ പുത്രൻ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് വന്നു? ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജഡത്തിലേക്ക് വന്നു. തന്റെ ജഡത്തിൽ ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ? ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പിതാവിനെ, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിനെ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബൈബിൾ ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇമ്മാനുവൽ. ഇതാണ് ദൂതൻ വന്ന് ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ്, ഇതാ കന്യ ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, മനുഷ്യരോടുകൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേര് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജഡത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നേ? സ്വർഗത്തിലെ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തെ. ഇതേ ജീവിതം നമ്മളും ജീവിച്ചാൽ പിശാചിനെ നാം പരാജയപ്പെടും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവന്റെ ജപ്തി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാണ്. So let's demonstrate with an example. So here uncle represents God the Father, Blessed brother represents Satan, and Christy brother represents Jesus Christ. Now all of them are on the left side of pastor, as in they are all in spiritual realms, they are all spiritual beings. Now now Jesus Christ is also a spiritual being. The Christ is also a spiritual being who was the word who was with the Father at the beginning, and everything was created through Christ. Now when the time came, God the Father pushed or sent Jesus Christ to this world, and Jesus Christ sent Christ to this world, and Christ took a fleshly body whom we call Jesus Christ. And Jesus Christ, while he was on earth, always revealed God the Father and did the will of God the Father. And this function is called this phenomenon is called in Bible as Emmanuel. If you read the book of Matthew, Gospel of Matthew, verse 1, verse 23, it says, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So Jesus Christ revealed God the Father while he was on flesh, and the life that God expects us to live is also a life, because we have been born again. We should reveal God the Father to the world. अभी मंच पे बेबी अंकल भी खड़े हैं, मानो वो पिता परमेश्वर के स्थान में है। वे मंच के बाएं ओर में खड़े हैं, वहाँ पर पिता परमेश्वर है, परमेश्वर का राज्य है, वहाँ पर शैतान भी है, शैतान का राज्य है।
और प्रभु यीशु मसीह आदि में या अनादि में ही परमेश्वर पिता के साथ में थे। आदि में उन्होंने सारी सृष्टि उनके द्वारा जो कुछ भी बना है उनके द्वारा रचा है। लेकिन समय पर पिता परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। इसीलिए वचन में लिखा है वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। तो यीशु मसीह एक देह लेकर वो पृथ्वी पर जिया। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर रहे थे उन्होंने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। इसीलिए ही मत्ती में उस स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ നിറഞ്ഞു കവിയുമാറാകട്ടെ. Greetings of love in the name of God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ to everyone present in this hall and listening through online media, to everyone who is going to sojourn, who is going to live in this world for only a short while before moving on to our heavenly abode. May the peace, love and life and prosperity from God abound in your life. पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभियों को जो इस हॉल में उपस्थित हैं और हमें सुन और देख रहे हैं व्यक्त करना चाहते हैं, ख़ास तौर से जो इस धरती पर कुछ ही दिनों के लिए जीते हैं, आप लोगों के साथ में परमेश्वर की जीवन, शांति, ऐश्वर्य और सारी भरपूरी होती रहे. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ ജപ്തി, അവനെ പുറത്താക്കൽ, ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിനെ, സാത്താനെ ജപ്തി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ. So for the past few weeks we have been studying the topic of Satan's seizure and removal from heaven. In this context, the subtopic for today is the man who seizes and removes Satan. प्रिय लोगों, पिछले कुछ दिनों से हम जो संदेश सुन रहे हैं वो उसका शीर्षक या वो इससे जुड़ा हुआ है शैतान का पकड़ा जाना और उसकी जगह बदली। तो उससे संबंधित आज जो हम सुनने वाले हैं परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश ये है शैतान को कब्जे में करने वाले. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, പല വ്യത്യസ്ത ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിന്ന് ഇതുപോലത്തെ സന്ദേശം കേട്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡിങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല, ഈ ചർച്ചയിൽ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡിങ് മെസ്സേജുകൾ? കാരണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാ. നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ജഡമണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ്, അതായത് ഈ ശരീരമണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശരീരം കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരും, ഇവിടെ മണ്ണിലേക്ക് അത് പൊടിയായി തീരും. എന്നാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മരൂപികളാണ്. ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ വ്യക്തിയാണ് പിശാച്. ആ പിശാച് ഇന്ന് നമ്മളെ നാം അറിയാതെ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോണേ. എന്നാൽ ആ പിശാചിൻ്റെ ഭരണത്തെ മാറ്റി നമ്മളിൽ ദൈവ ഭരണം വന്നാൽ നമ്മുടെ മരണം മാറും. പിന്നെ സെമത്തേരിയുടെ ആവശ്യമില്ല. പിടുത്തം കിട്ടിയോ? അങ്ങനെ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടുന്ന്? സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്. അവനെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ചെയ്യേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So many of you, especially if you are from other churches, may be wondering what sort of odd title is this? This is different from the title that we hear from other churches. So dear brothers, we should realize that although we are in the fleshly realm,
we'll be in the fleshly realm for only a short while. After that, everybody in the world will die. And what happens after that? Because although we are in the fleshly realm, we are not fleshly beings. We are actually spiritual beings. And Satan is also a spiritual being. And therefore, we must think about spiritual matters. And the Bible says about the seizure of Satan from heaven and removing Satan from heaven, pushing down Satan from heaven. And the one who should do this is actually us, and is actually godly human beings. And we'll be discussing about that today. आप में से कुछ लोग खास तौर से जो अलग अलग जगहों में या कलीसिया में जाते हैं, आप सोचते होंगे कि ये कैसा अजूबा शीर्षक है, हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुना। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इन बातों के बारे में हमें जानकारी रखना चाहिए कि हम अभी आज जी रहे हैं शरीर के मंडल में, लेकिन असली में हम आत्मिक लोग हैं। जिस तरह से शैतान भी आत्मिक प्राणी है, आत्मा के लोक में मंडल में वो काम करता है। तो वचन हमें बताता है कि शैतान को अपनी जगह से वो फेंका जाएगा, यानी कि अभी वो आकाश मंडल में है या स्वर्गीय स्थान में, वहाँ से वो बाहर निकाला जाएगा। तो ये काम करना है, उसे निकालना है हमें, जिन्होंने जो है प्रभु ने हमें नियमित किया है, लेकिन ये बात के बारे में हमें जानकारी ही नहीं। സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പിശാചിനെ ജപ്തി ചെയ്യുന്നവരായി നാം മാറണമെങ്കിൽ, അവനെ പുറത്താക്കുന്നവരായി നാം മാറണമെങ്കിൽ, ആദ്യം തന്നെ നാം ക്രിസ്തുവെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. ക്രിസ്തുവെ പോലെ നാം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പിശാച് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തു ജീവിച്ച ജീവിത ശൈലിയാണ് ഇമ്മാനുവേൽ, ദൈവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ഇതേ രീതിയിൽ നാം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പിശാചിനെ ജയിപ്പാൻ, അവനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ രീതി നാം പഠിക്കണം, നാം മനസ്സിലാക്കണം, അവിടെ നമുക്ക് ജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. Dear brothers, if you want to remove Satan, if you want to seize Satan and remove him from heavenly realms, the first thing we need to do is we need to live in the same lifestyle that Jesus Christ lived. Jesus Christ lived as Emmanuel, as in Emmanuel means God with us. So Jesus Christ revealed God the Father to the world and was lived in the Emmanuel lifestyle. So in the same manner, we should also adopt the same lifestyle that Jesus Christ lived, and only if we do that will we be able to see Satan and remove Satan from heavenly realms. प्रिय लोगों, हमें अगर शैतान का कब्ज़ा करके उसे अपने स्थान से निकालना है, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें यीशु मसीह के समान बनना होगा। इसका अर्थ है यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह के जीवन की तरीका हमें अपनाना होगा। यीशु मसीह इस धरती पर जब थे, पृथ्वी पर थे, तो किस प्रकार से थे? वे इम्मानुएल थे, यानी कि उनके शरीर में परमेश्वर प्रकट हुआ था। तो हमें भी इसी तरह होना है, हमारे अंदर से परमेश्वर प्रकट होगा, तब शैतान को हम निकाल सकेंगे। ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, മെസ്സേജിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവിടെ പറയണത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, യേശുക്രിസ്തു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്നും, യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷകനുമായി ഏറ്റുപറയണം, വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ചെയ്യുക. യേശുവേ, അങ്ങ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്നും
അങ്ങ് കാൽവരി മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കർത്താവായി, എൻ്റെ നായകനായി, എൻ്റെ രക്ഷകനായി കടന്നു വരണമേ എന്നും നിങ്ങൾ ഈ ഹോളിൽ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ, ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ഇതാ ജനിച്ചു. ദൈവവചനം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നാണ്. തുടർന്ന് ഈ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുവാൻ, മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം തന്നെ അത് ചെയ്താട്ടെ. So, before we get into the core of the message, I would like to remind that this message is for and will be understood only by those people who have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and have been born again in the spiritual realm. So, if you have not been born again, I would request that you acknowledge that Jesus Christ you acknowledge and believe that Jesus Christ is the Son of the Most High God, that He came to this world and died for our sins on the cross of Calvary, and rose from death on the third day. And we should accept that, and you should accept and proclaim and acknowledge Jesus Christ as your Lord and Savior. And when you do that, you will be born again. And if you do that, you'll be able to understand the above message. And I would like to request anyone who is listening to this message and has not been born again to acknowledge that in your heart, in your soul, so that you will be able to understand the message further. प्रारंभ में हम इस संदेश की गहराई में बढ़ने से पहले याद दिलाना चाहते हैं कि ये संदेश उन लोगों को ही समझ आएगा जिन्होंने यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने रक्षक और प्रभु के नाम स्वीकार किया है और नया जीवन पाया है। तो अगर आपको ये अनुभव नहीं है, हम आपको आह्वान देते हैं कि इसी समय यह संदेश को सुनते वक्त आप अपने हृदय में विश्वास करें और कबूलें कि प्रभु यीशु मसीह, सारे सृष्टिकर्ता, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मेरे पापों के खातिर मरा था और मैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में अपने उद्धारक और प्रभु के नाम स्वीकार करता हूँ। यदि आप ऐसे स्वीकार करने, अंगीकार करने तैयार हो, आप पुनर्जन्म पाएंगे, तब जाकर आपको ये संदेश समझ आएगा। കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 7, 8, 9 വാക്യങ്ങളിൽ പിശാചിനെ സ്വർഗസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ജീവിച്ച നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വീണ്ടും ജനനത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജനിക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇടയായത്. നമുക്ക് ആകപ്പാടെ അറിയാവുന്നത്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ഗോളങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, മേജർ ഗ്രൂപ്പുകളെ കാണുമ്പോൾ സഹതാപമാണ്. അവർക്ക് ആകപ്പാടെ അറിയാവുന്നത് ജഡമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 3 പാട്ട് പാടുക, ആണുങ്ങൾ വാദനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പെണ്ണുങ്ങൾ വാദനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, സങ്കീർത്തനം വായിക്കുക, കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവുക. അതുകൊണ്ട് മാത്രം എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളൊന്നും ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജനിച്ചത് ജഡമണ്ഡലത്തിലല്ല, ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. ലേൺ ടു ലീവ് ഇൻ ദ ഹെവൻലി റിലം, സ്വർഗീയ മണ്ഡലത്തിൽ, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു ചെറുകൂട്ടം ജനങ്ങൾ പഠിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇത് അറിയിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So, for this message, we'll start with the book of Revelations, chapter 12, verse 7 to 9. Now, before we start this, to understand this, these are all matters related to the spiritual realm. Unfortunately, it is saddening that many of my brothers who are in many churches out there, they do not even know about the spiritual realm or focus on it. They are still focused on the physical realm. And it is important that you realize that you have been born into the spiritual realm, and your focus should be on spiritual realm and not on the physical realm. तो आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे वचन से प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 से 9 तक के आयत।
वहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान अपने स्थान से यानी कि स्वर्ग में जो था वहाँ से वो फेंका जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय बातों को समझने की ताकत होनी चाहिए। तो दुख की बात है, मुझे अफसोस होता है कई आजकल के अधिकांश कलीसिया के लोग भी इन बातों को नहीं समझते हैं। वे सिर्फ जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, गाना गीत गाते हैं, प्रार्थना होता है, सब कुछ जो है क्रमानुसार होता है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, आत्मिक लाभ नहीं होगा। हमें समझना है हम शारीरिक नहीं हैं, हम आत्मिक प्राणी हैं। മക്കളെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ആ വചനഭാഗം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിശാചിനെ പുറത്താക്കി കളയുന്നത്, സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളയാൻ പോവുകയാണ്. പിശാചിനെ മാത്രമല്ല, അവനോട് കൂടെയുള്ള അവൻ്റെ സകല ദൂതന്മാരെയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നോട് പറയുന്നത്, സങ്കല്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം, പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന, ആ ചൈനയിലുള്ള ചൈനയുടെ ഭരണാധികാരിയെയും ചൈനക്കാരെ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി നിന്ദിച്ച്. ഹലോ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അത് ഭൗതികമുണ്ടല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോവാണ്, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പിശാചിനെയും അവൻ്റെ സർവ്വദൂതന്മാരെയും അവർ ഇതുവരെ ആയിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി, മിഖായേലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി. തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി മഹാസർപ്പവും പടവെട്ടി. മഹാസർപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പിശാചാണ്. പടവെട്ടി, ജയിച്ചില്ല താനും. സ്വർഗസ്ഥലത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതും ഇല്ല. ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും, അവനെ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള സ്ഥലം എന്തു പറ്റി? പോയി. പിന്നെ അവരവിടെ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവരവിടെ ഇല്ല. ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു പ്രതിഭാസം, ഒരു കാര്യം ആത്മമണ്ഡലം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് വ്യക്തതയോടെ നാം തിരിച്ചറിയുക. കരങ്ങൾ കൊടുത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. So imagine that. So let's listen to the verses 7 to 9 of Revelations 12 with prayers. So before that, imagine that a country on earth, as an analogy, a country on earth, we remove the ruler of that country along with all his people, and remove them, push them out of that country into a different country. And something like that is going to happen in the heavenly realm. So let's read the book of Revelations chapter 12 verse 7 to 9. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. तो आइए इन वचनों को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना पूर्वक रहेंगे ताकि हम समझ पाए। मान लो कि पृथ्वी में किसी राष्ट्र के साथ जब लड़ाई होता है, वहाँ के शासकों को हराकर वहाँ के सारे लोगों को वो जगह से जब खाली करते हैं, तो मानो कुछ वैसे ही होता है। हम पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वरदूत असगर से लड़ने को निकले, और असगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा असगर अर्थात वह पुरानी सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे पृथ्वी का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ബൈബിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇസ്രായേൽ ജനം AD 70 തീത്തോസ് കൈസറും അവരുമായിട്ട്, അതായത് റോമ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുമായിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി. അവർ തോറ്റുപോയി. എന്തോ പറ്റി? അവരെ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു. ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയി ഇസ്രായേൽ ജനം. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയ പലരുമാണ്
ഇന്ത്യയിലും പലയിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലൊക്കെ വന്ന് പാർക്കാനായിട്ട് ഇടയായത് ഇപ്പോഴും അവരിൽ ചിലർ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അവരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിപൂർണമായും പുറത്താക്കി. ഇതേപോലെ ഒരു ആത്മീക സംഭവം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിശാചിനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്, സ്വർഗസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ അതിവേഗത്തോടെ നമ്മുടെ ചിന്താതല മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക്, ശരീരമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബി റെഡി, പ്രിപ്പയർ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ പിശാചിൻ്റെ എതിർപ്പുകളെ ജയിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. So one historical event that I would like to point out to explain this is the story of the Israelites. In AD 70, Israel, there was a battle between Titus, who became the Caesar later on, and Israel. And Titus defeated Israel and removed Israel. And Israel was removed from, all the Jews were removed from the land of Israel and scattered throughout the world. Many of them even came to Cochin and settled down. And in the same manner, there is going to be a big event in heaven, and there is going to be a war between Michael and his angels and Satan and his angels, and Satan is going to be removed from, or hurled down from heaven, and Satan is going to be removed from the mental or spiritual space where he exists and influences our mind, and he is going to come down to the physical fleshly state. And once that happens, we are going to face a lot of opposition from Satan and his henchmen who will be in physical state. Be ready for that. इस घटना को समझाने के लिए हम इतिहास की एक बात बताना चाहते हैं। इसराइल के प्रजा के साथ जो हुआ बात है, तीतस 70 AD में तीतस कैसर ने उनको, उस प्रजा को बहुत इतना सताया कि उनको अपने देश से, अपने राष्ट्र से तितर बितर होकर दुनिया के चारों ओर उनको भगाया गया था। उनमें से कुछ लोग भारत देश में भी आए थे, कोची में भी बहुत लोग आए थे, आज भी उनमें से कुछ लोग कोची में रहते हैं। तो ये उनकी अवस्था थी। तो भविष्य में और जल्दी ही शीघ्र ये जो बात घटने वाला है वो ये है कि शैतान को अपने स्वर्गीय स्थानों से बाहर किया जाएगा और वो बड़ी वेगता के साथ पृथ्वी में वो आएगा, देह मनुष्य या शरीर के स्थान में वो आएगा। तो जैसे हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी में हैं, साथ ही साथ शैतान के बढ़ने वाले सताओं को सहने या उसका विरोध करने हमें तैयार होना है। ഹലോ, മനസ്സിലായോ? പിശാച് ലൊക്കേഷൻ മാറുകയാണെന്ന്, അവനെ പുറത്താക്കുകയാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുകയാണ്, അവനെ പുറത്താക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മനെ കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട ഗോഡ്ലിങ് വന്നേ, കറുത്ത ഷർട്ടിട്ടവർക്ക് ആരാ കറുത്തിട്ട മോനാണോ? വന്നേ ബ്ലസ്ലി വന്നേ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു മോനാണ്. തൽക്കാലം നമുക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പിള്ളേരൊക്കെ പിശാചാക്കിയേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ഈ മോനെ, ഇവന് കറുത്ത ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവന് പിശാചിനെ ഉപമിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്, ഈ പോഡിയത്തിൻ്റെ ആ സൈഡ് ആത്മമണ്ഡലം, സ്വർഗമണ്ഡലം. അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു മോനെ. ഇവിടെയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പ്രവൃത്തി. ഇവിടെ പുള്ളി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ പുള്ളിക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും, ചിന്തകളുടെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ജഡമണ്ഡലം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കുക, അത് ശരീരമണ്ഡലം. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജഡമണ്ഡലത്തിൽ, ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ, ഭരണമണ്ഡലത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റും. പിടുത്തം കിട്ടിയ കാരണം ദൈവം ഇപ്പോൾ ദൂതന്മാരെയോ പിശാചിനെയോ ശരീരം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ശരീരം ധരിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായോ? ദൈവത്തിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി ഇവർക്ക് ശരീരം ധരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ദൈവം ഇവരെ ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവരെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സമുദ്രത്തിന് പഞ്ചസാര മണൽ കൊണ്ട് വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇനി ഇതാണ് അവരുടെ വാഴ്ചസ്ഥലം, വാസസ്ഥലം. ഈ വാസസ്ഥലം കാത്തുകൊള്ളാതെ ആരെങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരം എടുത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പോലീസ് ഇവരെ പിടിച്ച് അന്ധതമസിൻ്റെ ചങ്ങലക്കിട്ട് അവരെ ശിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. പിടുത്തം കിട്ടിയോ?
എന്നാൽ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക് തള്ളാൻ പോവാണ്. സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമമണ്ഡലത്തിലേക്ക് തള്ളാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായ ആളെ മാറ്റാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി കിടക്കുന്നത് പോലെ ഇറങ്ങ വെളിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കോർട്ട് നോട്ടീസുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇറക്കുന്നത് പോലെ ഇവനെ ഇറക്കാൻ പോവാന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമമണ്ഡലത്തിലേക്ക്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശേഷം അതിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്യം വായിക്കാം നമുക്ക്. തിരിച്ചവിടെ പോയിരുന്നു. So let's demonstrate with this with a small skit. So we have brother Blesley, who is wearing black shirt, and he's representing Satan today. So brother Blesley, right now he's in Satan is in the heavenly realms, and in being in the heavenly realms he can influence our mind, he can put thoughts in our mind, and so can all his henchmen. But now Satan, like all spiritual beings, can take flesh and come to this world, but God has prevented that. And if any heavenly being, as is written in the Bible, take flesh and come to the world, God's police will catch him and chain him for eternity. And so Satan cannot come down to this world taking a physical body as of today. But as the verses that we are going to read, we'll see that Satan is pushed from heavenly realm to the earthly realm, which means that he will move from the space where he will be influencing our mind and take fleshly body, and we'll have to be ready for that. तो आपको एक और उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं. अभी भाई जो खड़े हैं, ब्लेसली भाई काले कपड़े पहनकर खड़े हैं, तो वो जहाँ पर खड़े हैं यानी कि पोडियम के बाएं ओर में वो मानो कि स्वर्गीय स्थान है. तो आज शैतान स्वर्गीय स्थानों में है, वहाँ पर बैठकर वो अपने मन या विचारों पर वो प्रभाव डाल सकता है. और मानो कि पोडियम के दाएं ओर में शरीर लोक है, यानी कि पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं आज. तो शैतान अभी स्वर्गीय स्थानों में है, वहाँ से वो शीघ्र, आपको ये भी समझना है कि सारी आत्मिक प्राणी जो है वे देहधारी हो सकते हैं परमेश्वर की अनुमति के साथ में, लेकिन आज वो देहधारी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर अपने नियत स्थान छोड़कर वो निकले तो परमेश्वर की जो पुलिस है वो उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और अंधकार के जंजीरों से उन्हें डाल सकते हैं. तो इसलिए परमेश्वर शीघ्र ही उन्हें, शैतान को अपनी स्थान से निकाल कर पृथ्वी पर फेंकने वाला है. तभी जाकर वो देहधारी शरीर के रूप में वो प्रकट होगा. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വചനം ശ്രദ്ധിച്ചേ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:8 പറയുകയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതും ഇല്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എവിടെയായിരുന്നു? സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ, ആത്മമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. ഉറപ്പായില്ലേ? ഇനി ഭൂമിയിലേക്കാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതെന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത വചനം പറയുന്നു. 9-ാം വാക്യം പറയുന്നു, ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന പിശാച് സാത്താൻ എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു നേരത്തെ? സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ. തള്ളിക്കളഞ്ഞ എങ്ങോട്ടാ? ഭൂമി മണ്ഡലത്തിലേക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ഭൗമമണ്ഡലത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാ? നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ. പക്ഷെ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നവർ ജീവിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ? സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ. പിടുത്തം കിട്ടിയാ? പക്ഷെ ജീവിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാത്താന് ഇവിടെ മെയിൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സാത്താൻ സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയല്ല. 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊസീജറും പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ദൈവരാജ്യ വചനം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. So let's affirm this with the support of Bible verses. So in the book of Revelation chapter 12 verse 8 and 9 it says, but he was not strong enough and they lost their place in heaven. So
they lost their place from where? From heaven. So from that it is clear that Satan was in heaven. And now where is he after losing his place? Where is he going to? In verse 9 it says, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. So he is going to be hurled into the earth, into the physical realm. So right now we all believe that we live in the physical realm, in our flesh. But those who have been born again are born again not in the physical realm, but they are being born again in the heavenly realms. Now it's a sad thing. It's our fault that we are not living in the heavenly realms, but our thoughts are not in the heavenly realms. We are not focusing in the heavenly realms, but we are still living in the earthly realms. But those who are born again, they must live in the earthly realm, heavenly realm, and manifest their heavenly whatever God is asking them to do through this earthly realm. आइए हम वचन से साबित करना चाहते हैं कि शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंका गया था, गिरा दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 8 में लिखा है, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और 9वें आयत में हम पढ़ते हैं, वो शैतान जो संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो हमने देख लिया शैतान स्वर्गीय स्थानों से वो पृथ्वी में इंसानों जहाँ रहते हैं वहाँ गिरा दिया गया। तो हम मानते हैं कि हम पृथ्वी में या शारीरिक स्थानों में जीते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जिन्होंने नया जन्म पाया है उन्हें स्वर्गीय स्थानों में रहना चाहिए। अगर हम अभी भी शारीरिक स्थान में ही जीते हैं तो ये हमारी गलती है। हमें स्वर्गीय स्थानों में जीने के लिए सीखना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് വയനാട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ, കാട്ടിലെ പുലി ആന നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പലരെയും കൊന്നു, പലരെയും ചവിട്ടിക്കൊന്നു, പലരെയും തിന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ കാല് മാത്രം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി മുഴുവൻ തിന്നിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. ചില ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഹൊറിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല. കാരണം പുലി തിന്നിട്ട് അസ്ഥി മാത്രമായിട്ട് തലയുടെ ചെറിയ ഭാവവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ കാട്ടിലെ മൃഗം നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ദൈവം ഒതുക്കി നിർത്തിയ പിശാച് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. തടയുന്നവനായ ദൈവം ഇവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തടയുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറും. അതോടുകൂടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പിശാച് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളായ നാം, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ബോർഡ്, നമ്മൾ ഭവനം സ്വർഗീയ പിതാവിലാണ്, ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. നാം അവിടെ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ രക്ഷപ്പെടാം, നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയും. അല്ല ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അന്നവസ്ത്രാദി സർവ നന്മകൾ മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പെട്ടുപോകുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ജഡമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. പകരം ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് ജഡമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ സോള് സ്വർഗഭവനത്തിലേക്ക്, പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ യാത്ര നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അപകടത്തിലാണ്. So let me explain further with another analogy. Now many of us have heard about stories where the leopard or the elephant comes from the forest into our own living spaces, into human areas. This happens, we have heard of stories in Wayanad district or Idukki district, etc. And I have also seen pictures where of this, where leopard came and ate somebody and only the limbs are left. Obviously we can't share such pictures because of how gruesome it is. Now if these creatures that are supposed to live in the forest come to human inhabited areas, what's going to happen? Come to our places, what's going to happen? Now
imagine what's going to happen when Satan, who has so far been restricted in the heavenly realms by God, if that restriction is removed and Satan comes to our abodes, to this world that is our realm, and takes flesh here. And you can imagine how terrible that's going to be. And from our side, we should focus on our abode in the heavenly realms. Most of the churches here focuses on food, shelter, and clothing, and living a good life in this world. But we should realize that once we are born again, we are born again in the heavenly realms, and we must journey from to our father's place, to be near our father's house, to be in our father's house through Jesus Christ. And our focus and perspective should be based on heavenly realms. Otherwise, we'll be in big trouble when this happens. आप मानिए, जब हम कई बार ऐसे सुनते हैं जो जंगल के पास के गाँव में, जैसे मानो वायनाड है, तो वहाँ पर जंगल से जंगली जंतु, शेर हुआ, हाथी हुआ, वहाँ से निकल कर गाँव में पहुँचते हैं, वहाँ के लोगों को हानि पहुँचाते हैं, किसी को खाकर या शरीर के कुछ आधे भागों को छोड़कर चला जाता है। ऐसे आपने चित्र भी देखा होगा। तो ये हालत होता है जब जंगली जंतु अपने स्थान छोड़कर गांव में अगर आ जाते हैं। यही आप सोचिए, कल्पना करिए, शैतान स्वर्गीय स्थानों से अगर वो पृथ्वी में पहुँचे तो क्या हालात होगा। तो इसलिए ही वचन हमसे कहता है, शैतान को अपनी जगह से निकाला जाने से पहले हमें स्वर्गीय स्थानों में अपनी जगह को बिठाना है। तो जितने लोगों ने नया जन्म पाया है, हमारे लिए स्थान स्वर्गीय पिता के पास में है प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए। तो हमें उन बातों के बारे में सोचना है, न कि जैसे कि अधिकांश लोग आज करते हैं, अन्न, वस्त्र और शरीर की ही बातों के बारे में सोचकर पड़े रहते हैं। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂടെ ഇരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, നേരത്തെ ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്താ അവിടെ വിലയില്ലാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും സ്ഥലം മേടിക്കുന്നില്ല, ഉള്ളവർ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഡാമൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ഈ ദേശമൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കീഴിലായി. അപ്പോൾ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാം പൊട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൽ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടാൽ ഈ ദേശമൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്തിന് ഇപ്പോൾ ആരും സ്ഥലമൊന്നും മേടിക്കണില്ല, ഉള്ളവർ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അപകടം വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദേശത്തെ സുബോധമുള്ളവർ, സുബോധമുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും, വീണ്ടും ആ ദേശത്ത് വന്ന് അള്ളിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കത്തില്ല. ഇതേപോലെ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പിശാച് അവിടം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന് അന്വേഷിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്കങ്ങനെ സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോഞ്ഞിട്ട് ഇരട്ടപ്പേര് വിളിച്ച് നമ്മളെ കളിയാക്കുകയും കൂലിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ ജഡമണ്ഡലം വിട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തെ കൊണ്ടേ ആക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജഡമണ്ഡലത്തിൽ കിടക്കുകയാണോ? ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജഡം കൊണ്ടാണോ അവസാനിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരേ എന്ന് ഞാനല്ല, ബൈബിളാണ് വിളിച്ച്. So let me explain another analogy. So pastor was recently traveling to certain places, and somebody who was beside him told him that, look at this land, few years back they were very costly, now there isn't much price here. And pastor inquired why that is, and they told him that, now nobody is buying these lands, and whoever owns this, they are trying to sell it. And upon further inquiry, it was revealed that during the flood in 2018, all these lands were flooded when the dams were opened. And now people are wondering that if the next time, if the dams were opened or if there is any flood, it is obvious that this land will again get flooded. And therefore many people, especially the sensible ones, are trying to sell the land and move away from there. And this is what happens when sensible people realize that something bad is going to happen.
And now that we know that Satan is going to take the fleshly, come to the fleshly realm, it is important that we move to the heavenly realms. And God has already prepared a place for us in heavenly realms, and there are heavenly beings who are laughing at us because we are still holding on to fleshly matters. But the Bible also calls us, you foolish Galatians, who started with the spirit, now you are ending with the flesh. Therefore, we should work hard to move away from fleshly matters and move to the heavenly realms where we have been born again. पिछले दिन मैं जब किसी जगह से जा रहा था, गुजर रहा था, तो मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि इन जगहों में आजकल ज़मीन का कोई कीमत नहीं है और यहाँ पर रहने वाले अपनी ज़मीन को बेचकर दूसरे जगहों में जाने को चाह रहे हैं, यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदना नहीं चाहता। तो जब मैंने अधिक पूछताछ किया तो मैंने समझा इसका कारण ये है कि जब कुछ सालों पहले जब बाढ़ आया था केरल देश में, और जब डैम बाड़ा जब खोला गया था तो वो सारी जगह पानी के नीचे हो गया था। इसी कारण से वहाँ के लोग वो जगह छोड़कर जाना चाह रहे हैं। कौन लोग? ख़ासतौर से जो बुद्धिमान है, अक्लमंद है, वे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार हमें समझना है, यदि हम बुद्धिमान हैं तो इस पृथ्वी की बातों को, शरीर के बातों को ही पकड़े हुए नहीं रहना है, लेकिन आत्मिक स्थान में जहाँ पर हमें पहुँचना है वहाँ पर जाने के लिए ऑलरेडी जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया प्रभु और उद्धारकर्ता के नहीं, वे जो नया जन्म पाए हैं उनका स्थान स्वर्ग में दिया गया है। लेकिन वहाँ कर की बातों के बारे में हम सोचेंगे, अगर निर्बुद्ध नहीं है जैसे वचन बुलाता है, तो हमने आत्मा में आरंभ करके वापस शरीर में अंत करना चाहते हो। ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചോളട്ടെ, പലപ്പോഴും സൂമിൽ 100 ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. ആരെങ്കിലും ഇതിൽ സൂമിൽ നിന്ന് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 100 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുവാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പുറത്താക്കുന്നത്? ആരാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ എന്നാണ് നാം ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ, പിശാചിനെ ജപ്തി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ. മനസ്സിലാക്കുക, എപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ച പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ ജഡത്തിൽ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ, അന്ന് തുടങ്ങി പിശാചിൻ്റെ കഷ്ടകാലം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ. So, dear brothers, one thing I would like to remind you is that in our Zoom, we are touching 100 participants many times. So, unfortunately, if somebody is dropping off and they are trying to re-enter, they may not be able to re-enter because we touch 100 participants. So, I would request them to join through Zoom, through Facebook. Now, coming back to the main topic, how is Satan going to be removed from the heavenly realms? How is Satan going to be seized from the heavenly realms and pushed to the earth? And the answer to that is that when human beings who have been born again in the heavenly realms, when they live in the heavenly realms and reveal in the earthly realms, reveal the will of God who lives through them. And when that happens, when enough of those happens, Satan will be pushed out from the heavenly realms. एक सूचना देना चाहते हैं, जूम में जब संख्या 100 से अधिक होता है तो हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से निकाले जाएं। ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ में, कृपया आप फेसबुक में ज्वाइन करिएगा। और संदेश की ओर वापस लौटना चाहते हैं, शैतान को अपने स्थान से, स्वर्गीय स्थान से वो गिराया जाएगा। ये कब होगा या कैसे होगा या कौन उसको वहाँ से गिराएगा? इसका उत्तर ये है, जब उद्धार पाए हुए लोग, पुनर्जन्म पाए हुए लोग, वे स्वर्गीय स्थान में जिन्हें रहना है, वे जब परमेश्वर की इच्छा वो समझकर, जो परमेश्वर की इच्छा उनके द्वारा प्रकट होता है इस पृथ्वी में रहने वाले होने पर भी, तब जाकर शैतान अपने स्वर्गीय स्थानों से गिरा जाएगा। ശ്രദ്ധിച്ചേ,
യേശുക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ അറിയണം. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്. ആ ദൈവപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് 1 യോഹന്നാൻ 3:8 പറയുകയാണ്, പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ. ഇതുവരെയും ആരും തുനിയാത്തൊരു പദ്ധതിയാണ്. പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ ദൈവപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മോനെ, എൻ്റെ മോളെ, നീയും ദൈവപുത്രനായി ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ടാൽ നിന്നിലൂടെയും പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. മനുഷ്യനെ അവന് പേടിയില്ല, മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ താഴെയാണ്. ദൈവപുത്രനെ അവന് പേടിയാ, ദൈവപുത്രൻ അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. തിരിച്ചറിയുക. Now Jesus Christ is the Son of the Most High God. So why did he come to this world? And if we read the book of 1 John chapter 3 verse 8, it says the reason. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So it is a venture that nobody attempted before, and Jesus Christ came and destroyed devil's work because he was the Son of God. And in the same manner, devil is not afraid of us humans because we humans are under him, but devil is afraid of the Son of God. And if you reveal yourself as the Son of God, and if you reveal the will of God on earth and allow God to work through you, then Satan will be afraid of you. और हम वचन के आधार में पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 3:8 में हम देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया शैतान, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ उसने शैतान के कामों को नाश किया। तो यही होने वाला है भावी में। शैतान इंसानों से नहीं डरता क्योंकि इंसान उसके पैरों के तले है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र ने उसको अपने पैरों के तले किया है, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र से डरता है। ശ്രദ്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നോട്ട്. പലരും അദ്ദേഹത്തോട്ട് നോക്കിയൊരു സഹതാപം. എന്നാൽ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താ ഇല്ലാത്തേ? ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു ദിവസം 8, 8:30, 9 മണിക്കൂർ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കും. ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു സഹതാപം ഇല്ല. ഇച്ചിരി നേരം അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അദ്ദേഹം ഒരു ശുശ്രൂഷയില്ല, അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നോട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസഭയിൽ നടക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെയാണ്. പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വചന ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പിശാച് തെറ്റായ ഡോക്ട്രിൻസ് ഉണ്ടാക്കി, ഉപദേശങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്മളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകേണ്ട സ്കൈലാബ് നേരെ സമുദ്രത്തിൽ വന്ന് വലിച്ചതുപോലെ ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട നമ്മളെ വീണ്ടും ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചു വെച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, തിമോത്തിയോസേ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ താമസിച്ചു പോയാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയായ ദേവാലയത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. അതേപോലെ നടക്കണം. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? പിശാചുക്കൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കണേ? ഓടും. കാരണം പിശാചുക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക, പിശാചുക്കൾ ദൈവം ഏകനെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പിശാചുക്കൾ എന്നാ വിശ്വസിക്കണേ? ദൈവം ഏകനെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. പിടുത്തം കിട്ടിയ? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ നാം ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടാൽ പിശാചിന് ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കത്തില്ലേ? അവൻ്റെ പരാജയം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത്. ട്രാൻസ്ലേഷന് ശേഷം തുടർന്നു. So we who are born again are supposed to live a life modeling after Jesus. We live a life like Jesus. But unfortunately, like a Skylab's rocket that has been launched to the space, we come back and fall into the ocean because there is nobody to guide us. And but actually we are supposed to
just like how did Jesus Christ live? Jesus Christ revealed God on earth. And in the same manner, we also are supposed to reveal God on earth and live a life revealing God. And when that happens, Satan will fear. Why? Because as the Bible says, Satan knows that God is one and trembles at that fact. And that's the life we are supposed to live. और जो जैसे कि किसी उस स्काईलैब रॉकेट जो बाहर आकाश में पहुंचने भेजा गया लेकिन समुद्र में आके गिरा, उसी प्रकार कई बार हमें आत्मिक स्थानों में रहना चाहिए लेकिन हम शारीरिक बातों में ही मंडल में ही फंसा जाता है। इसलिए ही पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, मैं तेरे पास जल्दी आना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी देरी होती है तू समझना या याद रखना किस तरह से तुझे परमेश्वर का घर जो है, मंदिर जो है, कलीसिया में कैसे तुझे बर्ताव करना चाहिए, चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। जैसे परमेश्वर में, यीशु मसीह में परमेश्वर प्रकट हुआ उसी प्रकार। तो जब हमारे भी अंदर परमेश्वर प्रकट होता है, हम जब यीशु मसीह के समान जिएंगे, हमारा चाल चलन होगा, तब शैतान वहाँ अपनी जगह से वो खाली किया जाएगा। 1 തിമോത്തി 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തിമോത്തിയോട് പറയുന്ന രംഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം. സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ നടന്നാൽ ജയിക്കാം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തിമോത്തിയോട് പറയുകയാണ്, മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ KJV-യോ ASV എടുത്ത് വായിച്ച് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു തരിക. അവരെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി, അതായത് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്ക വരാൻ താമസിച്ചു പോയാൽ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ഏത് ദൈവം? ഏത് ദൈവം? ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ബൈബിളിലുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ജീവനുള്ള ദൈവം എന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ. ഉണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന്. അപ്പോൾ നീ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ? നമ്മളൊക്കെ അറിയണ്ടേ അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് നീ അറിയേണ്ടതിന്? എങ്ങനെയാണ്? അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. അവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് KJV-യിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഗോഡ് വാസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ്. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം വേണം കേട്ടോ. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം? നമ്മൾ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ, അവൻ്റെ ജപ്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ, അവൻ്റെ പേരുള്ള ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഇടയാകും. So let's turn to the book of 1 Timothy chapter 3 verse 15. And here Apostle Paul is exhorting Timothy on how to behave in the church when if there is a delay in him coming to the place where Timothy is at. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So the church is the church of the living God, and there is only one living God, God the Father. And as Paul says, how should one conduct themselves in the church of the living God? And this is not just applicable to Timothy, by the way, it's also applicable to us, because it's not just Timothy who should conduct like that. And here it's written, beyond all question the mystery from which the true godliness springs is great. He appeared in the flesh. So Jesus Christ revealed God in the flesh. In the same manner, we also ought to reveal God in the flesh. हम पहला तीमुथियुस 3 उसका 15 और 16 पढ़ने से हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। और फिर आगे सच्चाई बताता है, शरीर में प्रकट हुआ, यानी कि वह यानी परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, यीशु मसीह के शरीर में प्रकट हुआ। ഹല്ലേലൂയ. വന്നേ. ഓ ഇദ്ദേഹം വെള്ള ഷർട്ടിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവമാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം. ആത്മമണ്ഡലം അല്ലേ ജീവനുള്ള ദൈവം അല്ലേ? അപ്പോൾ മോനെ
മോനാണ്, പിശാചാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നോ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോക്കോ. ദൈവം, ഇത് സ്വർഗമണ്ഡലമാണ്, ഇത് രണ്ടും ആത്മമണ്ഡലമാണ്. ഇത് ദൈവരാജ്യം, ഇത് പൈശാചിക രാജ്യം, ഇപ്പുറത്താണ് ഭൂമി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകൻ, ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റിയെ വിളിക്കാം. വാ, ഇവിടെ നിന്നോ. ക്രിസ്റ്റി, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മകൻ. ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല, പിശാചിനും ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു, അതാണ് ദൈവപുത്രൻ. ദൈവപുത്രൻ്റെ പേരാണ് വചനം, അവൻ്റെ പേർ ദൈവവചനം. ആ വചനം മാംസമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ക്രിസ്റ്റിയെ നമുക്ക് ക്രിസ്തു ആയിട്ടെടുക്കാം, ക്രിസ്തു യേശു ആയതെടുക്കാം. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പോയി നിന്നു, അവിടെ നിന്ന് പോയി തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കുക. രണ്ടാമത് അങ്ങ് മനുഷ്യനാകും, അവിടെ നിൽക്കുക. ക്രിസ്തു ആദ്യം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, രണ്ടാമത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. അപ്പോൾ അനാദിയിൽ പിതാവോട് കൂടെ ആയിരുന്ന, ആദിയിൽ സർവസൃഷ്ടിപ്പിനും മുഖാന്തരമായ, കാരണഭൂതനല്ല, കാരണഭൂതൻ സ്വർഗീയ പിതാവാണ്, മുഖാന്തരമായ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ, വചനമെന്നു മറുപേരുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ, യോഹന്നാൻ 1:14 പ്രകാരം വചനം മാംസമായി, ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി, മാംസം. ഇത് ആത്മമണ്ഡലമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാംസമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്, ജഡമായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ പുത്രനെ പറഞ്ഞു വിട്. പുത്രൻ സ്വയം വരികയല്ല, താൻ പറഞ്ഞു വിട്. അല്ല, പിതാവ് എങ്ങും പോവില്ല. ഇത് ഇന്നത്തെ സഭകള പറഞ്ഞ പിതാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന്. പിതാവ് എങ്ങും പോവില്ല. മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും താൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവനും എന്തോ ആ വ്യക്തിയാണ്. പുത്രനെ പറഞ്ഞു വിട്, പറഞ്ഞു തള്ളിവിട്. തള്ളിവിട്ടു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പുത്രൻ പറയാണ്, ഞാൻ പിതാവ് അയച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പിടുത്തം കിട്ടിയാ? ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് അയച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ആ പുത്രൻ ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് വന്നു? ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജഡത്തിലേക്ക് വന്നു. തൻ്റെ ജഡത്തിൽ ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ? ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പിതാവിനെ, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിനെ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബൈബിൾ ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇമ്മാനുവൽ. ഇതാണ് ദൂതൻ വന്ന് ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ്, ഇതാ കന്യ ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, മനുഷ്യരോടുകൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേര് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജഡത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നേ? സ്വർഗത്തിലെ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തെ. ഇതേ ജീവിതം നമ്മളും ജീവിച്ചാൽ പിശാചിനെ നാം പരാജയപ്പെടുത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവൻ്റെ ജപ്തി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും. So let's demonstrate with an example. So here uncle represents God the Father, Blessed brother represents Satan, and Christy brother represents Jesus Christ. Now all of them are on the left side of pastor, as in they are all in spiritual realms, they are all spiritual beings. Now now Jesus Christ is also a spiritual being. The Christ is also a spiritual being who was the word who was with the Father at the beginning, and everything was created through Christ. Now when the time came, God the Father pushed or sent Jesus Christ to this world, and Jesus Christ sent Christ to this world, and Christ took a fleshly body whom we call Jesus Christ. And Jesus Christ, while he was on earth, always revealed God the Father and did the will of God the Father. And this function is called this phenomenon is called in Bible as Emmanuel. If you read the book of Matthew, Gospel of Matthew, verse 1, verse 23, it says, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So Jesus Christ revealed God the Father while he was on flesh, and the life that God expects us to live is also a life, because we have been born again, we should reveal God the Father to the world. अभी मंच पे बेबी अंकल भी खड़े हैं, मानो वो पिता परमेश्वर के स्थान में है,
वे मंच के बाएं ओर में खड़े हैं, वहाँ पर पिता परमेश्वर है, परमेश्वर का राज्य है, वहाँ पर शैतान भी है, शैतान का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह आदि में या अनादि में ही परमेश्वर पिता के साथ में थे। आदि में उन्होंने सारी सृष्टि उनके द्वारा, सृष्टि जो कुछ भी बना है उनके द्वारा रचा है। लेकिन समय पर पिता परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी में भेजा, इसीलिए वचन में लिखा है वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। तो यीशु मसीह एक देह लेकर वो पृथ्वी पर जिया। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर रहे थे उन्होंने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। इसीलिए ही मत्ती में उस स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെ, ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തെ ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നമ്മളിൽ ലഭ്യമാവുകയും, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് വേർഡ്, നമ്മളിലൂടെ അത് സാക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് സാക്ഷ്യവചനം. വചനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യമാക്കി. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു പിശാച് ജപ്തി ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം ഒരു കൂട്ടം ജനം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ്, തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനത്താലും, ആ സാക്ഷ്യവചനമാണ് ഇവരെ ഇമ്മാനുവലാക്കിയത്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ സാക്ഷ്യമായി മാറി. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ ജീവിതം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനത്താലും പിശാചിനെ ജയിച്ചു. അവർ മരണപര്യന്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ സ്നേഹിച്ചതും ഇല്ല. വളരെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം, നാം എപ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, അപ്പോൾ പിശാച് പരാജയപ്പെടും. വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ പിശാചിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ സൂത്രപ്പണി കാണിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴല്ല, പകരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യമായി നാം ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, അപ്പോൾ പിശാച് പരാജയപ്പെടുകയും ദൈവം നമ്മിലൂടെ ഭൂമിയെ വാഴുകയും ചെയ്യും. ഇവൻ്റെ സ്ഥാനം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്, പിശാചിൻ്റെ സ്ഥാനം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും, ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ. So here Christy brother represents us, and that is born again Christians, and we are living, we are all part of the body of Christ, and we have a connection through Holy Spirit, through God the Father. And just like Jesus Christ, through Holy Spirit we should reveal God's thoughts and God's purpose and God's will on earth. And when that happens, Satan is defeated. As the Bible says, it is through the blood of Christ and the testimony of those who lived according to the word according to the will of God, that Satan is defeated. This is written in the book of Revelations. और यहाँ पर अभी क्रिस्टी भाई मानो उधार पाए हुए व्यक्तियों को दर्शाता है। तो वो उसे प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे, जब वो देह रूप में थे, तब किस प्रकार थे, यानी कि परमेश्वर पिता को प्रकट किए हुए जीते थे। उसी प्रकार हमें परमेश्वर पिता की इच्छा और उसके जो है उसकी इच्छा और विचारों को हमारे जीवन के द्वारा, ज़िंदगी के द्वारा जब पूरा होता है, हम जब प्रकट करते हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं हमने वचन का गवाही दिया है, तब जाकर शैतान हार जाएगा। जो ये बात हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहाँ लिखा है उन लोगों ने मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचनों के कारण शैतान पर विजय प्राप्त किया। നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് 21:7 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ജയിക്കുന്നവനത് അവകാശമാക്കും. പലർക്കും ചോദ്യമുണ്ട്, ആരെയാണ് ജയിക്കേണ്ടതെന്ന്? പിശാചിനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, വെളിപ്പാട് 12:11 പറയുന്നു, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വചനത്തിൻ്റെ താഴെ പറയുകയാണ്, അതായത് പിശാചിനെ സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭവമണ്ഡലത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ, അതായത് ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനുരൂപികളായ മനുഷ്യർ, അവരാണ് ദേവപുത്രന്മാർ. അവർ
പിശാചിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനത്താലും, അതായത് ദൈവം ഇവരുടെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇവരിലൂടെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനത്താലും പിശാചിനെ ജയിച്ചു. ആരെ ജയിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ? സാത്താനെ ജയിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടാൽ നാം സാത്താനെ ജയിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവന്റെ സ്ഥലം സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ കാണത്തില്ല. അവനെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ നാം ജയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള സുവിശേഷ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം. അത് മറച്ചാൽ പിശാചിന് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലും വരാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ കാലം അത്രയും ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം വെളിപ്പെടാതെ അവൻ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ മത്തായി 24:14 പ്രകാരം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സർവ്വരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തെല്ലായിടവും അറിയിക്കപ്പെടും, അതോടെ അവസാനം. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വചനം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വെളിപ്പാട് 12:11 പറയാണ്, അവരുടെ കൂട്ടം നമ്മളുണ്ടാകണേ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ, അതായത് പിശാചിനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം, മനസ്സിലായോ? ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യമായി മാറി. ദൈവം ഇവരുടെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും പിശാചിനെ ജയിച്ചു. മരണപര്യന്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ സ്നേഹിച്ചതും ഇല്ല. അപ്പോൾ വ്യക്തമായി യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് പിശാചിനെ ജയിച്ചത്? ദൈവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. യേശു അതിൻ്റെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ഇതേപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെയും വെളിപ്പെട്ടാൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പിശാചിൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. നാം ആരായി വെളിപ്പെടണം? ദൈവം നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ പേരാണ് ഇമ്മാനുവേൽ. അതാണ് ട്രൈ യുണൈറ്റഡ് വർക്ക് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ നടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ത്രിയേക പ്രവർത്തനം. So how did these people win over? How was Satan pushed away from heaven? And in the book of Revelation chapter 12, which is the chapter that we are studying, after it says that Satan is pushed down from heaven, it says the reason as well. And let's read the verse. Let's read verse 11 of Revelation chapter 12. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. So it was through the blood of the Lamb and the word of their testimony. In other words, through the will of God, that they revealed on this world that Satan was defeated and pushed down from heaven to the earthly realms. And it is also in the book of Revelation chapter 21, it says those who are victorious will become the son of God. And whom should you win over? You should win over Satan. And that's what's written here. So let us all strive so as to reveal God's wish in our life through Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, जो जयवंत हुए वे इन सब बातों के अधिकारी होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं किस पर या किस बात पर हमें जयवंत होना है। उसका उत्तर यह है, हमें शैतान पर जयवंत होना है। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो शैतान अपने स्थान से कब निकाला जाएगा? वो कब्जा करके कब गिराया जाएगा? जब पृथ्वी पर रहने वाले परमेश्वर के पुत्र जो हम हैं, हमारे अंदर या हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन प्रकट होगा, यानी परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी के द्वारा प्रकट होगा, तो हम गवाही बन रहे हैं, वचन के गवाही बन रहे हैं। तब जाकर हम जयवंत होंगे और शैतान तभी अपने स्थान में टिक नहीं पाएगा, वो वहाँ से गिराया जाएगा। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വ്യക്തമായി ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് പറയണം, കർത്താവേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. കാഷ്വലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിലല്ല, ദൈവമേ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണേ. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ എൻ്റെ ജഡത്തിലൂടെയും വെളിപ്പെടുന്നത്? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ആത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ.
ആത്മാവാൽ നാം നയിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ട്രൈ യുണൈറ്റഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. ഹല്ലേലൂയ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. എന്നിട്ട് അവസാനിക്കും. ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി നിന്നുകൊണ്ട് സാത്താൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പിലാക്കുന്നവരായി തീരുക. ഇനിയും ധാരാളം പറയാനുണ്ട്, എന്നാൽ അവിടെ പറയാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്, ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഈ കൂട്ടരെ മൊത്തം ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ. പിടുത്തം കിട്ടിയോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇവനെ പിശാചിനെ സ്വർഗ്ഗമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇവൻ്റെ മേൽ ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ പിശാച് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ സഭയെ പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത്, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ജാതിയിലുള്ളവർ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ അനുഗ്രഹീതരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഏതിനേക്കാൾ? തെറ്റായി സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കി സഭയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നവരേക്കാൾ എത്രയോ അനുഗ്രഹീതരാണ്. അവർ ഇരുട്ടിലാണ്, സഭയുടെ ഉള്ളിലുള്ളവർ കൂരാക്കൂരിരുട്ടിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഓർപ്പിക്കുക, യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചതാണ് സത്യസുവിശേഷം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ ആര് ചതിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. ഒരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ചതി, ആ ചതി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാ യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം യഹൂദന്മാർക്കുള്ളത്, അത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സുവിശേഷം ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും രണ്ടുപേർക്കുണ്ട്. രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. അല്ലാണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രം വേറൊരു സുവിശേഷം, ജാതികൾക്ക് വേറൊരു സുവിശേഷം, അങ്ങനെയില്ല. സുവിശേഷം ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും. അത് രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവശക്തിയാണ്. ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. So dear brothers, let us reveal through Jesus Christ, let us reveal God's will on earth. In case you are not able to understanding, I request you to sincerely pray before God. If you sincerely pray before God, He will reveal the truth to you, that you should. The word of God says that those who are driven by the Spirit of God are the sons of God. So you are all sons of God if you are living by the Spirit of God, if you are driven by the Spirit of God. And we should all strive to be sons of God. And this is the gospel of the kingdom of heaven. Many people do not speak about having to defeat Satan and gain victory. Unfortunately, they are all misleaded, and I hope that you will all pray and gain more insight into this. Let's pray. समय के अभाव से हम यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं. हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, ए प्रभु जी, ये बातों को समझने की ताकत मुझे देना. और हमने आज ये बताया कि जयवंत होना है. जब हम जयवंत होंगे, परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं. परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी में कैसे जीना है? यीशु मसीह जैसे जिया वैसे जीना है. यीशु मसीह में परमेश्वर था, परमेश्वर प्रकट हुआ. उसी प्रकार हमारे अंदर जब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन जब प्रकट होता है, तो हम परमेश्वर की गवाही के वचन हमारे अंदर आता है. उन गवाही के वचनों के कारण शैतान पर हम जयवंत हो सकता है. शैतान उस पर जयवंत जब हम होंगे, वो अपने स्थान से गिराया जाएगा. और जब हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर प्रकट होता है, तो परमेश्वर के काम हमारे अंदर हो रहे हैं. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേര് അധ്വാനിച്ചു. ഓക്കെ, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ. ഒന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ചു വന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ചെന്ന ഗ്ലോറി ടു. നമുക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുന്നേക്കാം. കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. സൂമിലായിരിക്കുന്നവർ മുട്ടുമേ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടുമേ നിൽക്കുക. എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക. അല്ല, അതിനൊന്നും കഴിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഹൃദയം ദൈവസനയിൽ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കേട്ട വചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുക. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പഠിക്കുക. ദൈവമേ, അങ്ങ് തന്ന വചനത്തിനായി നന്ദി. ആത്മമണ്ഡലവും ഭൗതിക മണ്ഡലവും രണ്ടായി കാണിച്ച് എന്നെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി, സത്യം അറിയിക്കുന്നതിനായി നന്ദി എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുക. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക.
യേശുവെ പോലെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നവനായി ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദൈവസഹായം കൂടാതെ നമുക്കത് കഴിയുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദൈവപുത്രൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ സ്വയത്തിൽ നിന്നല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനവനെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. അതൊരു ഏകമായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നടക്കണം. നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ഇതറിയാതെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഏകനാണ്, എന്നാൽ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ത്രിയേകമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനുരൂപന്മാരായി ജീവിക്കേണ്ട നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവെ പോലെ ത്രിയേകമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ത്രിയേക ദൈവമില്ല. ഏക ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ ത്രിയേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവെ പോലെ നാമും ഇമ്മാനുവലായി ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തെ ജഡമണ്ഡലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി തീരുവാൻ അത് നമുക്ക് സഹായകരമായി തീരും. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എൻ്റെ ദൈവമേ, മറവിടങ്ങളിലെ ഗുപ്തനിധികൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടു, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുവാൻ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ക്രിസ്തുവെ പോലെ ഞാനും ജീവിപ്പാൻ എന്നെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ, തുണയ്ക്കണമേ. ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വകീയ പിതാവിനോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം നാം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു മതത്തിൻ്റെ സംഘടനയിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെയും ഒന്നും ഉപദേശത്തിൽ വീണു പോകാതെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എന്താണോ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൽ മാത്രം നിലകൊണ്ട് വചനത്തിൽ പണിയുവാൻ ഏവരെയും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. സമർപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടേതായ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ മാറുവാൻ വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം ദൈവകരങ്ങളിൽ ദൈവമേ എന്നെ ക്രിസ്തുവെ പോലെ വെളിപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടേതായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇതാ പല കേസുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഇതെല്ലാം സമ്മതിപ്പാൻ, ഒന്ന് ദൈവസന്നിധി താഴുവാൻ ഒരു മനസ്സ് പ്രിയ മകനെ പ്രിയ മകളെ നിനക്കുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഏകാശ്രയമെന്നും ലോകത്തിൽ സഹായമായി വരുന്നവരൊക്കെ ദൈവം അയക്കുന്നവരാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യക്തികളിലേക്കല്ല ദൈവത്തിങ്കിൽ നിൻ്റെ പൂർണ്ണാശ്രയം വയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ആശ്രയിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ, അവരുടെ എന്താണ് ആവശ്യം, ഭവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം, മറ്റു പല പല ആവശ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ജീവനുള്ള ദൈവം അയച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം. കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ, ഹൃദയങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ, എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. ഹെവൻലി ഫാദർ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളും, അവരുടെ വേദനകളും, അവരുടെ ആകുലതകളും, അവരുടെ ഭാരങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് അറിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ മകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ അറിയാം. ആ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അങ്ങേക്കറിയാം അത് പൂർണ്ണമായും, അത് മുഴുവൻ. ആ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമെന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നുവോ, അതല്ല അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്കിത് എടുക്കുവാൻ അറിയില്ല. കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയാത്ത കുഞ്ഞിന് അമ്മ വാരി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസത്താൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത മക്കൾക്ക്
അങ്ങ് തന്നെ വാരി കൊടുക്കണേ. താങ്ക് യു ഡാഡി, താങ്ക് യു. ഈ ഹോളിൽ, ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നും എപ്പോഴെല്ലാം ആരെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വരട്ടെ. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ, നിങ്ങളുടെ ധനപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലും, സർവമേഖലയിലും ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊരുക്കിയ ആത്മീക പരിഹാരം, സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ അത് പരിഹാരമായി തീരട്ടെ. ഈ വാക്കുകൾ ഇത് വെറുതെ മടങ്ങി വരാതെ ഇത് അയച്ച കാര്യം സാധിച്ചേ കടന്നു വരികയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫാദർ, താങ്ക് യു. റിസീവ് ചെയ്താട്ടെ, സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അപ്പാ നന്ദി, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്ത് തന്നെയാണോ അതിന് പരിഹാരം ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. അപ്പാ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പാ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിന്റെ വിഷയം എന്ത് തന്നെയാണോ അതിന് പരിഹാരം ദൈവത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പാ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരി ക്രൂസിലെ അടിപ്പണരാൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം അത് നമുക്ക് നൽകിയതാ. നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിരുന്ന് ദൈവത്തെ ഈ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം.